جی لیں جی، اب ہم جو ہے باب افعال ماضی معروف کی گردان دیکھنے لگے ہیں. تو اب آپ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے دیکھا اخراجن. اخراجن کا جو ماضی ہے وہ ہے اخرجا، اور جو مضارع ہے یخرجو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اخرجا، اخراجا، اخراجو. دیکھیں میں آپ کو اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ کے بتاتا جاتا ہوں. اخراجا اس ایک مذکر نے نکالا، اخراجا ان دونوں نے نکالا، اخراجو ان سب نے نکالا. اخراجت اس ایک مؤنث نے نکالا، اخراجتا ان دونوں مؤنث نے نکالا، اخرجنا ان سب نے نکالا، یعنی ان سب مؤنث نے نکالا. اخرجتا تو ایک مذکر نے نکالا، اخرجتما تم دو مذکر نے نکالا، اخرجتم تم سب نے نکالا، اخرجتی تو ایک مؤنث نے نکالا، اخرجتما تم دونوں نے نکالا، اخرجتن تم سب نے نکالا. اخرجتو میں ایک نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا. اب میں ایک مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے، اخرجنا ہم دونوں ادھر آ جائیں گے، اور اخرجنا ہم سب آ جائیں گے. اس کے اندر مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے. اچھا اب آپ دیکھیں اسلام، اسی وزن پر رکھتے ہیں اسلام. اسلامہ اس ایک مذکر نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. اسلامہ ان دونوں نے قبول کیا، اسلامو ان سب نے کیا، اسلامت اس ایک مؤنث نے اسلام قبول کیا، اسلامتا ان دو مؤنث نے اسلام قبول کیا، اسلمنا ان سب نے اسلام قبول کیا، اسلمتا تو ایک مذکر نے اسلام قبول کیا، اسلمتما تم دو مذکر نے اسلام قبول کیا، اسلمتم تم سب مذکر نے اسلام قبول کیا، اسلمتی تو ایک مؤنث نے اسلام قبول کیا، اسلمتما تم دو مؤنث نے اسلام قبول کیا، اسلمتن تم سب مؤنث نے اسلام قبول کیا، اسلمتو میں نے اسلام قبول کیا، اسلمنا ہم نے اسلام قبول کیا. یا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہم اسلام لائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب آپ کے سامنے میں ایک اور مثال رکھتا ہوں. انفاق. انفاق دیکھیں انفاق سے بھی ہم واقف ہیں نا، خرچ کرنا. انفاق اب اس کا ماضی کیا بنے گا؟ انفاق. اس ایک مذکر نے خرچ کیا، انفاقا ان دونوں نے خرچ کیا، انفقو ان سب نے خرچ کیا، انفقت اس ایک مؤنث نے خرچ کیا، انفقتا ان دو مؤنث نے خرچ کیا، انفقنا ان سب نے خرچ کیا، انفقتا تو نے خرچ کیا، انفقتما تم دونوں نے خرچ کیا، انفقت تم سب نے خرچ کیا، انفقتی تو ایک مؤنث نے خرچ کیا، انفقتما تم دونوں نے خرچ کیا. یہ دو زبر کے ساتھ ہے. اخراجا، اخراجا دیکھیں نا، اخراجا. ٹھیک. جن نہیں یہاں پہ آئے گا نا، جا بنے گا. وہ اخراجن ہے. وہ کیا ہے؟ یہ تو مصدر ہے نا. یہ تو اچھا اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں. جو فعل ہوتا ہے نا اس کے آخر میں نہ دو پیش آتی ہے نہ دو زبر آتی ہے. یہ اسم کے ساتھ آتی ہے دو پیش یا دو زبر. دیکھیں افعال بھی مصدر ہے اور باب کا نام ہے، اور اخراجن بھی مصدر ہے جو کہ باب کا نام ہے، یعنی اس کو مصدر کہیں گے. تو یہ جو ہے اب یہ اسماء ہیں یہ دونوں، یعنی اس وقت یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. دیکھیں اخراجن زمانہ نہیں ہے نا، جس کے اندر زمانہ آئے گا وہ فعل بن جائے گا. اور فعل کے آخر میں دو پیش بھی نہیں آ سکتی، دو زبر بھی نہیں آ سکتی، اور دو زیر بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ اخراجہ ایک زبر کے ساتھ ہے. اچھا اسی طرح خراجہ اگر ہوتا ثلاثی مجرد کے اندر، خراجہ وہ نکلا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی وہ کیونکہ فعل ہے تو آخر میں دو پیش یا دو زبر یا دو زیر نہیں آئے. میرے خیال میں بات واضح ہو گئی ہوگی. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں آگے. ہم انفقہ پہ تھے نا. ماشاء اللہ.
अच्छा जी, देखें अनफकत उस एक मुअन्नस ने खर्च किया, अनफकता उन दो मुअन्नस ने खर्च किया, अनफकना उन सब मुअन्नस ने खर्च किया। अनफकता तूने खर्च किया, यानी तू एक मुज़क्कर ने खर्च किया। अनफकतुमा तुम दोनों ने खर्च किया। अनफकतुम तुम सब ने खर्च किया। अनफकती तू एक मुअन्नस ने खर्च किया। अनफकतुमा तुम दोनों ने खर्च किया। जी, इनका बाब का नाम, अब आप देखें ना, हम अमूमी तौर पर कहते हैं इफ़आल, बाब इफ़आल, ठीक है, लेकिन इसको आप ये कह सकते हैं इफ़आलुन, और इसके आखिर में नसब लगाएंगे तो ये जो है मस्दर बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये मस्दर इफ़आलुन की सूरत में भी लिखा जा सकता है, इफ़आलन की सूरत में भी लिखा जा सकता है, यानी जब हम मस्दर का नाम लेंगे तो इफ़आलन होगा। नहीं, ये मैं आपको बताऊं ना, शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, अखराजा से। जैसे देखें, माजी का एक सीगा है जो कि फेल है, इससे इसकी शुरुआत होती है, लेकिन असल में बाब का नाम क्या है, वो है इफ़आलुन। ठीक है जी, तो इफ़आल तो है इसम, लेकिन जो ही फेल का पहला सीगा इस्तेमाल हो गया तो उसके अंदर जमाना आ जाएगा, तो वहां से जो है, यानी असल में तो हम ये देखना है कि नाम तो जब आएगा तो वो तो इस्म के तौर पर होगा, उसको तो हम इस्म कहेंगे, ठीक है, लेकिन जब उससे ड्राइव करके हम अफआल बनाएंगे तो उनके अंदर क्योंकि जमाना आ जाता है, जिस लफ्ज के अंदर जमाना आ जाए वो फिर इस्म नहीं रहता, वो फेल बन जाता है। और अब आप ये चीज ज़हन में हमेशा के लिए बिठा लें कि जिस लफ्ज के अंदर जमाना नहीं होगा वो फिर इस्म होगा या हर्फ होगा, और जिस लफ्ज के अंदर जमाना आ जाएगा वो फेल बन जाएगा। तो ये इंशाल्लाह, ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको सारी चीजें वैसे वाजे होती चली जाएंगी, मुश्किल नहीं है। अभी आप इसका वजन जहन में रखें बस, इफ़आलुन। अब इफ़आलुन के ऊपर मैंने आपके सामने दो जो है अस्मा रखे हैं, एक इस्लामुन और एक इन्फाकुन। तो दोनों हमारे जाने पहचाने, जब जाने पहचाने हैं तो हमारे लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, यानी जो चीज जानी पहचानी होती है उसे याद करना आसान होता है। ये 8 अफवाब हैं जो कि जब हम ये अब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो इनका भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। जी, ये जो खाराजा है ना, ये सुलासी मुजर्रद में से इस्तेमाल होगा। खाराजा सुलासी मुजर्रद में से जब इस्तेमाल होगा तो उसका माना होगा वो एक मुजक्कर निकला, लेकिन जब उसी को हम सुलासी मजीद फी में इस्तेमाल करेंगे, खा रा जीम मादे को, तो ये बन जाएगा अखराजा। अच्छा, अब अखराजा का मानी होगा उस एक मुजक्कर ने निकाला, ठीक है। खाराजा जो है फेल लाजिम था, लेकिन अखराजा फेल मुतअद्दी बन गया है, फेल लाजिम से फेल मुतअद्दी बन गया है। तो ये बहुत आगे की बहस है, ये जो नए लोग आए हुए हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप अभी जो है इस तक रहें, लेकिन अगर कोई सवाल आपने पूछना हो जो क्लास से मुताल्लिक ना हो तो फिर वो अलग से भी पूछा करें, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाअल्लाह मैं इंशाल्लाह बता दिया करूंगा। लेकिन जो है क्लास के दौरान जो चीज जिस चीज पर फोकस करने की जरूरत है ना, उस पे हमें करना चाहिए, क्योंकि वो चीज अगर समझ ना आई ना, फिर ये सारी चीजें भी नहीं आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको बाब का नाम अच्छे तरीके से इस लिहाज से याद होगा कि आप मशहूर माना, मशहूर अल्फाज वो वाले इस्तेमाल करें जो हमारी अपनी जबान के अंदर है, तो इनको याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। जबकि हमने सुलासी मुजर्रद के अंदर चंद औजान याद किए थे, उससे भी फिर हमारे लिए आसान हो गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने सिर्फ पहला नाम याद करना है और उसका माजी और मुजारे, इसका तरीकाकार भी है, लेकिन अगर हम याद कर लें इस तरह तो बहुत ही अच्छा है। यानी बाब इफ़आल में जो उसका माजी होगा वो क्या होगा, अफ़अला, और जो उसका मुजारे होगा वो क्या होगा, युफ़इलु, या अखराजा युखरिजु इखराजन। तो ये लिखने से भी याद हो जाते होते हैं, ये मैं आपको आगे तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसकी एक जगह पे जहाँ पे
پوری جو ہے صرف صغیر بنی ہوئی ہوگی نا، پہلے بھی ہم نے دیکھی تھی، تو وہ آپ کے لیے یہ سارے ابواب تیار کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم جو ہے انفاق پر جو تھے اسی کو ہی آگے چلاتے ہیں۔ تو انفقا، انفقا، انفقو، انفقت، انفقتا، انفقنا، انفقتا، انفقتما، انفقتم، انفقتی۔ اب یہاں پہ ہم آئے تھے ترجمے کے ساتھ۔ انفقتی، تو ایک مؤنث نے خرچ کیا، انفقتما، تم دو مؤنث نے خرچ کیا، انفقتن، تم سب مؤنث نے خرچ کیا۔ انفقتو، میں نے خرچ کیا، یا میں عورت مرد دونوں اس میں آ جائیں گے۔ انفقنا، ہم نے خرچ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انفقنا جب ہم دوسرا کہیں گے تو پھر اس میں جمع کا مفہوم بھی موجود ہوگا۔ ایک اور آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے جی اکرامن، اکرامن، عزت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا، اپنا اس کا پہلا سیکھا کیا آئے گا، اکراما، اس ایک مذکر نے عزت کی، اکراما ان دونوں نے عزت کی، اکرامو ان سب نے عزت کی، اکرامت اس ایک مؤنث نے عزت کی، اکرامتا ان دونوں نے عزت کی، اکرامنا ان سب نے عزت کی، اخرج اکرامتا تو نے عزت کی، اکرمتما تم دونوں نے عزت کی، یعنی تم دونوں مذکر نے عزت کی، اکرج اپنا اکرمتم تم سب نے عزت کی، اکرمتی تو ایک مؤنث نے عزت کی، اکرمتما تم دو مؤنث نے عزت کی، اکرمتن تم سب مؤنث نے عزت کی، اکرمتو میں نے عزت کی۔ اب اس کے اندر مؤنث مذکر دونوں آ جائیں، اکرمنا ہم دونوں نے عزت کی، اکرمنا ہم دونوں نے اپنا ہم سب نے عزت کی۔ لیں جی آگے ہے جی انکارون، افعال ان کے وزن پر انکارون، انکار کرنا۔ دیکھیں انکارا اس ایک مذکر نے انکار کیا، انکارا ان دونوں نے انکار کیا، انکارو ان سب نے انکار کیا، انکارا انکارت اس ایک مؤنث نے انکار کیا، انکرتا اپنا انکرتا اچھا انکرتا ان دونوں نے انکار کیا، انکرنا، انکرنا ان سب نے انکار کیا، یعنی ان سب مؤنث نے انکار کیا، انکرتا تو ایک مذکر نے انکار کیا، انکرتما تم دو مذکر نے انکار کیا، انکرتم تم سب مذکر نے انکار کیا، انکرتی تو ایک مؤنث نے انکار کیا، انکرتما تم دو مؤنث نے انکار کیا، انکرتن تم سب مؤنث نے انکار کیا، انکرتو میں نے انکار کیا، انکرنا ہم دونوں نے انکار کیا، انکرنا ہم سب نے انکار کیا۔ سوال کا جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اس سے متعلق ہو نا، جو سبق سے متعلق جو آج کا سبق چل رہا ہے، یہ ابھی بھی سارے لوگ سوال کر سکتے ہیں میسج کے ذریعے سے۔ میں نے کہا کہیں آپ لوگ بالکل ہی خاموش نہ ہو جائیں، تو سوال نہ کرنے سے بھی بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پوچھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیں جی ایک اور ہے فیل، یعنی اس میں ہے پہلے تو اقرارن، اقرارن کا مطلب قبول کیا، ٹھیک ہے جی، مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے اقرارن، اس کا ہم کیا کہیں گے، اقرارا، 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 اقرارو، اقرارت، اقرارتا۔ اچھا اس کو ہم اور انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک اور انداز ہے، وہ ابھی ہم نہیں، بعد میں جب ہم آگے تیسرا حصہ پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اقرارتا، اقرارنا، اقرارتا، اقرارتما، اقرارتم، اقرارتی، اقرارتما، اقرارتن، اقرارتو، اقرارنا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور ہے انعام، افعال کے وزن پر انعام، دیکھیں ہم اس لفظ سے بھی واقف ہیں، نعمت دینا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترجمہ کیا کریں گے، انعامہ اس ایک مذکر نے انعام دیا، انعاما ان دونوں نے انعام دیا، انعامو ان سب نے انعام دیا، انعامت اس ایک مؤنث نے انعام دیا،
अनअमता उन दोनों ने इनाम दिया, अनअमना उन सब ने इनाम दिया, यानी उन सब मुअन्नस ने इनाम दिया। अनअमता तू एक मुज़क्कर ने इनाम दिया। जबरदस्त, अब वो बात आ गई है जो हम सबको समझ आने वाली है। क्या है? अनअमता तू एक मुज़क्कर ने इनाम दिया, अलैहिम उनको, ठीक है। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आपको समझ आई होगी अनअमता क्या है, अफ़अलता के वजन पर है जी। अनअमता तू एक मुज़क्कर ने इनाम दिया, अनअमतुमा तुम दोनों ने इनाम दिया, तुम सब ने इनाम दिया, अनअमती तू एक मुअन्नस ने इनाम दिया, अनअमतुमा तुम दोनों ने इनाम दिया, अनअमतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने इनाम दिया या किया, दोनों एक ही बात है। अनअमतु मैंने इनाम दिया, ठीक है। अनअमतु मैंने इनाम किया या मैंने इनाम दिया। अनअमना हम सब ने, हम दोनों ने इनाम दिया, अनअमना हम सब ने इनाम दिया। ले जी, उसके बाद है इंसाफुन। इंसाफुन तो ये जो है बाबे इफ़आल, यानी इफ़आल उनके वजन पर, इंसाफुन इंसाफ। अब इसका माजी क्या होगा? अनसाफा, 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 अनसाफू, अनसफत, अनसफता, अनसफना, अनसफता, अनसफ्तुमा, अनसफ्तुम, अनसफ्ती, अनसफ्तुमा, अनसफ्तुन्ना, अनसफ्तु, अनसफना, अनसफना। अच्छा जी, उसके बाद है जी इदगामुन। इदगामुन का मतलब होता है मिला देना। इदगाम का कायदा हमने पढ़ा था, वो भी आपको याद होगा, मिला देना। तो इसका जो माजी होगा वो क्या होगा? अदगामा, अदगामा, अदगामा। अच्छा, इसका जो मुजारे होगा वो भी मैं आपके साथ साथ बताता जाऊं ना, वो जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त तक आपको पहले से याद होना चाहिए। अदगामा युदगिमु, अदगामा युदगिमु, इदगामन या इदगामुन, ठीक है जी। मैं आपके सामने अब इस तरह करूंगा कि ये जो बाप का नाम है ना, वो तो मैं उसी तरह लूंगा, लेकिन जो उसका मसदर होगा अब मैं नसब की सूरत में बोलूंगा, ताकि बाप का नाम आपको पहले वैसे ध्यान में आ गया, जो मसदर है वो भी नसब की हालत में आपके सामने आता जाए। अदगामा युदगीबु इदगामन, अदगामा, अदगामा, अदगामु, यानी उस एक मुजक्कर ने मिला दिया, यानी मिलाया। अदगामा उन दोनों ने मिलाया, अदगामु उन सब ने मिलाया, अदगामत उन दो मुअन्नस ने, नहीं उस एक मुअन्नस ने मिलाया, अदगामता उन दो मुअन्नस ने मिलाया, अदगमना उन सब मुअन्नस ने मिलाया। अदगमता तू एक मुजक्कर ने मिलाया, अदगम तुमा तुम दोनों ने मिलाया, अदगम तुम सब ने मिलाया, अदगम ती तू एक मुअन्नस ने मिलाया, अदगम तुमा तुम दो मुअन्नस ने मिलाया, अदगम तुन्ना तुम सब मुअन्नस ने मिलाया। अदगम तू मैंने मिलाया, अदगमना हम दोनों ने मिलाया, अदगमना हम सब ने मिलाया। अच्छा जी, इसी तरह उसके बाद है इसराफुन, इफ़आलुन के वजन पर, इसराफुन। अब इसका माजी क्या होगा? असरफा, 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 असरफू, असरफत, असरफता, असरफना, यानी असरफा उस एक मुजक्कर ने खर्च किया, यानी जैसे होता है ना फजूल खर्ची करना, फजूल खर्ची की। असरफा उन दोनों ने फजूल खर्ची की, असरफू उन सब ने फजूल खर्ची की, असरफत उस एक मुअन्नस ने फजूल खर्ची की, असरफता उन दो मुअन्नस ने फजूल खर्ची की, असरफना उन सब मुअन्नस ने फजूल खर्ची की, असरफता तू एक मुजक्कर ने फजूल खर्ची की, असरफतुमा तुम दो मुअन्नस ने, अपना तुम दो मुजक्कर ने फजूल खर्ची की, असरफ तुम सब मुजक्कर ने फजूल खर्ची की, असरफ की तो एक मुअन्नस ने फजूल खर्ची की, असरफ तुमा तुम दो मुअन्नस ने फजूल खर्ची की,
असरफ्तुन्ना, तुम सब मुअन्नस ने फजूल खर्ची की। असरफ्तु, मैंने फजूल खर्ची की। असरफना, हम दोनों ने फजूल खर्ची की। असरफना, हम सब ने फजूल खर्ची की। तो अब आप देख लें कि ये एक नया बंदा भी हो ना, उसको भी ये चीजें समझ आने वाली हैं। और आप तो माशाल्लाह वक्त लगा हुआ है ना आपका अच्छा खासा इसमें। अगर रोजाना का रोजाना कोई अच्छे तरीके से तैयार करता है तो उसके लिए मुश्किल इंशाअल्लाह नहीं है। अच्छा, अब आपने पूछा था कि याद हम कैसे करें। इसके दोनों तरीके हैं। एक तो आप बाप का नाम याद कर लें और फिर उसका माजी और गुजारे याद कर लें। गुजारे और माजी याद करने का जो तरीका है ना, वो ये नहीं है कि हम रट्टा लगाएं, वो ये है कि हम लिखें। अगर आप इसी तरह लिखें ना, ये जो मैं सारे आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले पहले ये लिख दिया बाब इफ़आलुन, तो उसका जो माजी होगा अफ़अला और गुजारे होगा युफ़इलु, और उसका जो मसदर होगा वो इफ़आलन होगा। तो अब आप एक एक मादा, एक एक वो पकड़ें। जी जी, ऐसे इसराफुन, इसराफुन। ये जो अस पहला है ना, असरफा है, उसके बाद अलिफ नहीं है, असरफा बनेगा। असरफा युसरिफु इसराफन। इस तरह लिखने के बाद ये है कि अगला काम आपका क्या है, आप पूरी इसी तरह गिरदान लिखें। अब ये टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन ये आपको बाप कभी फिर भूलेगा नहीं, उसकी आपको गिरदान भी पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये काम है लिखने वाला। और अगर हर चीज का आप साथ साथ माना भी लिखें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ मेहनत देखें, लिखना एक आपका टाइम तो लगता है, लेकिन एक एक अगर फेल को आप लेके चलें तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है ये। मुश्किल तो उस वक्त होगा जब आपको बात समझ ना आ रही हो और आप सोचें कोई बंदा तो हो किसी तरीके से बताने वाला, ये बात मुझे समझ आ जाए। अब देखिए ना, बात आपको आ गई समझ। अब है प्रैक्टिस की बात। अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो फिर ये इस तरह के जो अल्फाज हैं, इनसे आपको जब पुराने मजीद में इस्तेमाल हुए हुए होंगे। अब आप देखें ना, ये 14 सीगे बनते हैं, एक अखरा जैसे 14 सीगे। पर इसके जो है जब गुजारे में हम जाएंगे तो फिर 14 सीगे बनेंगे। और फिर जब ये कुरान मजीद में इस्तेमाल होगा, अच्छा अब आप देखें इसके फिर मजहूल भी होता है, और असरफा युसरिफु इसराफन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जब हम कुरान मजीद में इस्तेमाल होया हुआ देखते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर अखराज तुन्ना आ जाए, यानी असरफ तुन्ना, तो अब आपने जब तक लिखा हुआ नहीं होगा उस वक्त तक आपको ये ज़हन नशीन नहीं होगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता हूँ कि आप लोगों को ना, मैं ये जो मैं आपके सामने एक एक इसम लिख के बता रहा हूँ ना, फेल, तो ये मैं आपको एक ये इनके सबके नाम एक दफा ग्रुप के अंदर लिख के भेज दूँ, लेकिन साहब जरा लिखना तो आपने खुद है ना। अगर मैं क्लास के दौरान कहूँ भाई लिखते जाएं तो वो मतलब एक गर्दान होगी, एक गर्दान आप लोग लिखेंगे और टाइम मुकम्मल हो जाएगा। तो इस वजह से लिखने का काम आपका अपना है, लेकिन देखिए ना, मैं तो आपको साथ साथ कह रहा हूँ कि आप जो है इफ़आल उनके वजन पर जो भी आपको मैं जो है लफ्ज बता रहा हूँ आप लिखते जाएं। जैसे इदगाम उन मैंने बताया, इसराफ उन बताया। अब मैं ये लिखे हुए भी एक दफा लिख के भेजूंगा आपको। अच्छा, अब अगला काम क्या है, वो आपका है कि इस तरह आप गिरदान में भी लिखें। देखिए ना, इसकी आप तस्वीर ले लें और आपके पास तो वैसे भी लिखी हुई होगी। जी जी, ये मैं आपको इसीलिए तो कह रहा था साथ साथ लिख लें, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको लिख के भी भेज देता हूँ, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। तो आप भी इसी तरह करें आगे कि उनको जो है लिखें अच्छे तरीके से, जिसने लिखा इंशाल्लाह उसको फिर कभी ये भूलेगा नहीं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत थोड़ा लिखा था, लेकिन बहरहाल लिखने से ही ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं मेरे साथ। मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, क्लास के अंदर जो दूसरे क्लास फेलो थे, वो उन्होंने एमबीए किया हुआ था, तो जब हम पढ़ रहे थे तो वो किताब कोई भी नहीं छोड़ते थे, वो लिख लेते थे हर किताब को, हर किताब की मिसालें लिख के वो हल किया करते थे। तो फिर मैं एक दफा उनको मिलने के लिए गया, तो वो बच्चों के वो पढ़ा रहे थे, दो तीन बच्चों को, तो अरबी पढ़ा रहे थे। वहां पे एक किताब है अरबी के अंदर, किरातुर राशिदा,
اور قصص الانبیاء کے نام سے بھی ہیں، وہ ساری میں نے الحمدللہ لی تھی وہاں پہ جب ہم پڑھ رہے تھے. تو عربی کی کتاب پڑھا رہے تھے، تو جب ان کو غصہ آیا نا بچوں پر، تو وہ بھی عربی میں نکال دیا انہوں نے، یعنی عربی لینگویج میں انہوں نے غصہ بھی کیا. اب آپ کو پتا ہے نا، جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اپنی مادری لینگویج میں آ جاتے ہیں، جبکہ ان کا ذوق اتنی تھا کہ غصہ بھی اسی زبان کے اندر نکالا. تو بات کیا ہے، وہ جب آپ اس طرح لکھیں گے تو پھر یہ بات بنے گی. تو انہوں نے لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی، تو اس وجہ سے ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوگی. لیں جی، اب میں آپ کے سامنے آخری ایک لفظ رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اصلاح. اصلاح درستگی کرنا. دیکھیں، اصلح، اصلح، اصلحو، اصلحت، اصلحتا، اصلحنا، اصلحت، اصلحتما، اصلحتم، اصلحتی، اصلحتما، اصلحتن، اصلحت، اصلحنا. اچھا اسی طرح، اچھا میں جو اب آپ کو لکھ کے بھیجوں گا نا، ایک ایک جو اسم ہوگا نا اس کا ماضی اور مضارع لکھ کے بھیجوں گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کا مصدر بھی لکھ کے بھیجوں گا. تو یہ آپ نے پھر پہچان خود کرنی ہے. اب جب ماضی آ جائے گا تو ماضی کی اسی طرح آپ نے گردان لکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ میرے سے میسج پہ پوچھا بھی جا سکتا ہے. ایک لفظ اور بھی ہم لے لیتے ہیں، احسان. احسان کرنا. احسان کرنے کا مطلب ہوتا ہے عمدگی سے کوئی کام کر دینا، بہت اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے کام کر دینا. احسان. احسن، احسن، احسنوا، احسنت، احسنتا، احسننا. احسننا جب دونوں نون ملیں گے تو یہ بن جائے گا احسننا. یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا تھا، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. احسنتا، احسنتا، دیکھیں نا ہم کہتے ہیں نا بہت اچھے، بہت اچھے. احسنتا، تو نے بہت اچھا کیا. جی بالکل، اصلح یصلح اصلاحا. لیکن یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ احسن ہے. اصلاح پہلے ہم نے لفظ پڑھا ہے. احسنتا، تو نے اچھا کام کیا، بہت اچھا. احسنتما، احسنتم، احسنتی، احسنتما، احسنتن، احسنتو، احسننا. احسننا جب دو نون اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم ایک نون کو دوسرے میں بند کر دیں گے تو یہ بن جائے گا احسننا. جی ماشاء اللہ، بہت اچھے ہو گیا. چلیں جی، اب ہمارا ٹائم ہو گیا ہے یہیں پہ ہی مکمل. ہم انشاءاللہ کل، یہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو لکھ کے یہ بھیجتا ہوں، تو باقی آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ان کو پھر لکھنا ہے. تو لکھنے سے جو ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا. حاضری نہ لگانا بہت نقصان دہ عمل ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. السلام علیکم.